Assalamualaikum. I am Nilpuri Yasmin. Hello, my dear students. How are you? I hope you are well and safe. Welcome to my online class. I am a science teacher. Dear students, today I discuss with you Chapter 8, Housing and Clothing. My dear students, please take your science book. Open your science book, page number 64. Dear students, you can see a warm-up in your textbook, page number 64. You can do it at home to help of your parents. Show this animal the way to their houses by drawing a line along their path. Here is a cow, horse, dog, hen. You can see some picture of coop, shed, kennel, stable. Housing. We need a house to live in with our family. বাড়িতে আমরা আমাদের পরিবার নিয়ে থাকি। We feel safe in our house. আমরা আমাদের বাসায় বা বাড়িতে safe feel করি। Our house protects us from sun, wind, rain and cold. আমাদের বাড়ি আমাদেরকে রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, বাতাস এবং ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে। We need a house to store our belongings. আর আমাদের একটা বাসা দরকার পড়ে যেখানে আমরা আমাদের জিনিসপত্রগুলো স্টোর করতে পারি। It protects us from thieves and stray animals. এবং বাড়ি আমাদেরকে প্রোটেক্ট করে চোর থেকে এবং বাইরের যে অ্যানিমালস গুলো আছে ওই অ্যানিমালস গুলো থেকে প্রোটেক্ট করে। Now I discuss with you parts of a house. A house has many parts. The roof or the ceiling covers the house. It has walls. There are rooms inside the house. Every room has at least one door. A good house has many windows. একটি বাড়িতে বিভিন্ন পার্টস থাকে, তার মধ্যে রুফ, ছাদ, ওয়াল, রুমস থাকে, ডোর থাকে, উইন্ডো থাকে। প্রত্যেকটা রুমের মধ্যে একটি করে দরজা থাকে, অ্যাটলিস্ট একটা দরজা থাকে, আর একটা ভালো কোয়ালিটির ঘরে কয়েকটি জানলা থাকে। Types of houses. There are different types of house. বিভিন্ন ধরনের বাড়ি থাকে, তার মধ্যে হচ্ছে permanent houses and temporary houses. Now I discuss with you permanent house. Houses which are built in a fixed place are called permanent house. People can live in these houses for many years. Permanent house হচ্ছে যে বাসাগুলো একেবারে ফিক্সড বিল্ড করা থাকে, ওগুলো হচ্ছে পার্মানেন্ট হাউস। People can live in this house for many years. আর লোকজন ওই ধরনের বাড়িগুলোতে অনেক বছর ধরে বসবাস করে থাকে। Some houses are made of bricks, stones, cement, steel and wood. কিছু কিছু বাড়ি ইট পাথর, সিমেন্ট, স্টিল এবং কাঠের তৈরি হয়ে থাকে। These are permanent house. আর এই ধরনের বাড়িগুলো হচ্ছে permanent house. They are very strong and last for many years without repair. এগুলো অনেক শক্ত হয় এবং অনেক বছর ধরে মেরামত না করেও এগুলো ঠিক থাকে। Most houses in cities are such houses. আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শহরের বাড়িগুলো এই ধরনের হয়ে থাকে। Permanent house are of many types. Permanent house আবার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। A big house with a garden space is called a bungalow.
একটা বড় বাড়িতে বাগান সমেত স্পেস থাকলে ওগুলোকে বাংলো বলা হয়। A very tall building with many floors is called a skyscraper. আর যে বাড়িটা অনেক লম্বা বিল্ডিং এর হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন তার মধ্যে অনেকগুলো ফ্লোর থাকে তাদেরকে স্কাইস্ক্রেপার বলে। যেমন ফ্ল্যাট বাড়িগুলোকে অনেক একসাথে 100-150 ফ্লোরের যে বাড়িগুলো থাকে ওগুলোকে বলা হয় স্কাইস্ক্রেপার। You can see some picture of bungalow and skyscraper in your textbook, page number 65. দেখো পেজ নাম্বার 65 এ তোমার এখানে কিছু পিকচার দেয়া আছে বাংলো আর স্কাইস্ক্রেপারের। তোমরা এগুলো দেখেও বুঝতে পারবে কোনটা বাংলো আর কোনটা স্কাইস্ক্রেপার। Now I discuss with you temporary houses. Temporary house. Some houses can be folded up or moved from place to place. These are temporary house. কিছু বাড়ি আছে যেগুলোকে ফোল্ড করা যায় এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তোমার মুভ করা যাবে মানে নিয়ে যাওয়া যাবে, ওগুলোই হচ্ছে টেম্পোরারি হাউস। A tent is made of canvas. It is foldable. People who move from place to place use tents. Soldiers and campers use tents. আর টেন্ট হচ্ছে ও ধরনের একটি বাড়ি যেগুলো ফোল্ডেবল মানে ভাঁজ করা যায় এবং পিপল যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় তখন ওরা এই ধরনের টেন্ট ইউজ করে থাকে। বিশেষ করে সোলজাররা আর ক্যাম্পায়ার যারা ক্যাম্প করে মানে যে ট্রেকিং এ যায় তারা এই ধরনের টেন্ট গুলো ইউজ করে থাকে। এগুলো হচ্ছে টেম্পোরারি হাউসগুলো হচ্ছে টেম্পোরারি, এগুলো ফোল্ড করা যায়। Some houses are made of mud and straw or bamboo. আর কিছু কিছু বাড়ি আছে যেগুলো খড় এবং বাঁশ দিয়ে তৈরি। These are called huts. এই ধরনের বাড়িগুলোকে huts বলে। Huts means কুঠির। They are not very strong. এই ধরনের বাড়িগুলো আবার বেশি স্ট্রং হয় না। They need repair from time to time. এই ধরনের বাড়িগুলো কিছুদিন পর পরে রিপেয়ার করতে হয়। Many people in villages live in huts. আর গ্রামের বেশিরভাগ লোকজনই এই ধরনের বাড়িগুলোতে থাকে, এই ধরনের কুঠিরগুলোতে বাস করে। A house on wheels is pulled by a house or a car. It is called a caravan. আর কিছু কিছু বাড়ি আছে যেগুলোতে হুইলস মানে চাকা লাগানো থাকে যেগুলো পুশ করে মানে ঠেলা যায়, ওই ধরনের গাড়ির মতো অনেকটা ওয়ান কাইন্ড অফ কারের মতো এই ধরনের বাড়িগুলোকে ক্যারাভান বলে। Some people stay in houseboats. আবার কিছু কিছু মানুষ হাউসবোটে থাকে। Houseboats are house made on boats. Houseboats হচ্ছে বোটের মধ্যে অনেকটা হাউসের মতো করে বানানো হয় আর কি এগুলো। এখানে তোমরা পিকচার দেখতে পাবে, টেন্টের পিকচার আছে, ক্যারাভানের পিকচারও আছে আর হাউস বোটের পিকচারটা আছে। দেখো পেজ নাম্বার 66 এ। Types of roofs. Houses in different places have different types of roofs. In the plains, most houses have flat roofs. They are made from cement or asbestos. Some houses have a sloping roof. Especially huts have sloping roofs made from grass, leaves, straw, or tiles. They are also called thatched roof. These roofs help rainwater to slide down easily. Dear students, types of roofs এ দেখো যেগুলো ফ্ল্যাট roofs আছে, যে ওই ফ্ল্যাট বাড়িতে বিশেষ করে ওগুলোর রুফগুলো তৈরি করা হয় সিমেন্ট আর অ্যাসবেস্টস দিয়ে। আর যে বাসাগুলো তোমার স্ট্র লিভস এ ধরনের ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি, ওগুলোর রুফগুলো থাকে স্লোপিং রুফ, যাতে বৃষ্টি পড়লে ওয়াটারগুলো নিচে স্লোপিং এ হয়ে নিচে পড়ে যেতে পারে। এখানে পিকচার দেয়া আছে দেখো 66 পেজে। হাউস উইথ ফ্ল্যাট রুফের পিকচারও দেয়া আছে আর হাউস উইথ thatched এন্ড স্লোপিং রুফেরও পিকচার দেয়া আছে। তোমরা এখান থেকে ইজিলি চিনে নিতে পারবে কোনটা
sloping roof house আর কোনটি flat roof house. So dear students, in hilly and forest areas too, houses have sloping roofs. আর hilly area আর ফরেস্ট এরিয়ার হাউসের রুফগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্লোপিং রুফস হয়ে থাকে। রেইন ওয়াটার ফ্লোজ ডাউন দ্য রুফস উইদাউট ড্যামেজিং দ্য হাউস। এই ধরনের রুফসগুলোর রেইন ওয়াটার জমে থাকে না, এগুলো কি হয় রুফসের মধ্যে মানে হাউসকে ড্যামেজ না করে নিজে নিজে স্লোপিং হওয়াতে অটোমেটিক্যালি নিচে পড়ে যায়। Eskimos live in ice houses called igloos. আর Eskimos igloo house থাকে। An igloo has a dome-shaped roof. আর igloo শেপটা হচ্ছে ডোম শেপ। এখানে তোমরা দেখতে পাবে পেজ নাম্বার 67 এ houses with sloping roof আর igloo. Do you know আছে গ্রিন টিপস টাইপের। Houses in forest and hills are also built on pillars. These houses are called stilt houses. They allow the rainwater to flow easily under them. এটি সম্পর্কে আমরা নেক্সট ক্লাসে আরো ভালো করে ডিটেইলসে জানব, ঠিক আছে? So dear students, no more today. Please note down today's homework. Learn page 64 to 66. If you have any inquiry, please contact with me. Thank you.